سینئر صحافی اینکر پرسن غریدہ فاروقی از ود اس، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ غریدہ تھینک یو سو مچ، سب سے پہلے آپ نے ہمیں جوائن کیا نیو پاکستان۔ اب انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے لیکن سوال پھر سے وہی ہے، وہی پرانا سوال کہ ارشد شریف کس کے کہنے پر کینیا گئے؟ جی بہت شکریہ۔ ایک تو اٹس آلویز اے پلیئر، آلویز این آنر کہ آپ کے پروگرام میں جو ہے وہ تشریف لایا جائے، سو بہت شکریہ مجھے آج اپنے پروگرام کے لیے دعوت دینے پہ۔ یہ جو سوال آپ نے اٹھایا ہے یہ بہت اہم سوال ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام سوالات کے جوابات اس وقت تک نہیں آ سکتے کہ جب تک وہ تحقیقاتی ٹیم جو کہ کینیا گئی ہوئی ہے، حکومت کی بنائی کردہ 2 رکنی ٹیم، جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی، وہاں پہ تفتیش تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی۔ یہ بہت سے سوالات ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل تھے، اس میں یہی سوال اٹھایا گیا تھا اور اس سوال بہت سے دیگر سوالات بھی ریز کیے گئے تھے اور یہ بنیادی سوالات ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب تک ارشد شریف کی وفات کا، ان کے ہلاکت کا کینیا میں تمام سوالات کے جواب نہیں مل جاتے، تب تک اسے ایک اندھا کیس ہی کہا جائے گا، اس کو ایک بلائنڈ کیس کہا جائے گا جب تک کہ اس کو ایک ٹیسٹ کیس نہ بنا لیا جائے۔ اور میری امید ہے کہ پاکستان میں ارشد شریف کا جو کیس ہے یہ واقعی ایک ٹیسٹ کیس بنے گا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ صحافی جتنے بھی شہید ہوتے رہے ہیں یا جو زخمی ہوئے ہیں یا جن کو اغوا کیا گیا، جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جن کو گولیاں ماری گئیں، ابصار عالم صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، ان کی جو ایک تحقیقاتی کمیٹی بنی تھی ابھی تک اس کا کوئی انجام سامنے نہیں آیا۔ ملزمان باوجود اس کے کہ پکڑے بھی گئے، مرکزی ملزمان کی ضمانتیں بھی ہو گئی عدالت سے۔ آپ یہ تو دیکھیں کہ یہ حال ہے پاکستان میں صحافیوں کے تحفظ کا کہ ابصار عالم صاحب کو گولی ماری گئی، دن دہاڑے ان کے گھر کے سامنے ملزمان پکڑے جا چکے ہیں، لیکن پھر ان کو عدالتوں سے رہائیاں بھی مل جاتی ہیں۔ سو ایسے میں صحافی کیسے پاکستان کے اندر خود کو محفوظ تصور کریں گے؟ حامد میر صاحب کا معاملہ ہو، متی اللہ جان صاحب کا معاملہ ہو، سلیم شہزاد کا ایک بہت ہائی پاورڈ کمیشن جو ہے تشکیل دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تو نہ تو آج تک پاکستان میں کسی پاکستانی صحافی کے ملزم یا اس کے مجرم پکڑے گئے ہیں، نہ کٹہرے میں آئے ہیں، نہ ہی انصاف ملا ہے صحافیوں کو۔ سو اس دن ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے غریدہ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب نے بھی ارشد شریف صاحب کی شہادت پر انہوں نے بھی بات کی اور کافی وہ برہم بھی دکھائی دی ہے، کہا انہوں نے کہ انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے، لیکن دوسری جانب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے خوب سیاست بھی کی ہے اس موقع پر، وہ ہمیں کہیں پر اس میں کمی دکھائی نہیں دی۔ تدفین کا، نماز جنازہ تک کا انتظار بس بھی میرے خیال سے کہ شاید وہ مارچ کی تیاریوں میں ہی پاکستان تحریک انصاف مصروف دکھائی دی، اور پھر ایک جو طوفان بدتمیزی اس پر آیا، اس پر آپ کیا کمنٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں میں اس کو کسی سیاسی جماعت کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گی اس حوالے سے۔ ارشد شریف کی جو ہلاکت ہے کینیا میں یہ بہت افسوسناک، بہت دردناک معاملہ ہے۔ سو ہم صحافیوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم کم از کم، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم صحافیوں کو کسی بھی سیاسی جماعت پہ اس حوالے سے نہ تو کوئی الزام لگانا چاہیے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو۔ ہمارے لیے سب سے بڑا یہ درد ہونا چاہیے، یہ افسوسناک واقعہ، یہ ہلاکت، ہمیں اس چیز پہ زور دینا چاہیے کہ اس معاملے کی تفتیش اب ہونی چاہیے اور اس کی صاف شفاف تفتیش ہو اور جلد از جلد عوام کے سامنے اس کا جو بھی حقائق ہیں، جو بھی سچ ہیں وہ عوام کے سامنے لائے جائے۔ ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے۔ باقی کون کیا کر رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے، کس طرح سے سیاست کر رہی ہے، وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ درست ہے کہ ارشد شریف کا بہت ایک تعلق تھا گہرا پاکستان تحریک انصاف سے، خاص طور پہ دوست بھی تھے ان کے، پھر ان کا ایک جھکاؤ بھی تھا، ان کے نیریٹو کا ایک جھکاؤ تھا، اور یہ کھلی بات ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ وہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی بیانیے کے ساتھ، خاص طور پہ 10 اپریل 2022 کے بعد، وہ اس سے پہلے بھی 2018 سے، بلکہ 2011 سے، جب سے پاکستان تحریک انصاف کو عروج ملنا شروع ہوا تھینکس ٹو اسٹیبلشمنٹ ان پاکستان، سو ارشد شریف کا بھی جھکاؤ پاکستان تحریک انصاف ان کے بیانیے کی طرف رہا، باوجود اس کے کہ وہ درمیان میں جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی یا حکومت میں نہیں بھی تھی تو پی ٹی آئی کی جو بھی رانگ ڈوئنگز ہوتی تھیں یا جہاں پر بھی کوئی چیز ایسی غلط پی ٹی آئی کے سامنے آتی تھی تو وہ اس پر بھی پروگرامز کرتے تھے۔ فار ایگزامپل پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ پہ انہوں نے بہت سے پروگرامز کیے، لیکن اس کے باوجود خاص طور پہ 10 اپریل 2022 کے بعد سے ارشد شریف صاحب کا جو نیریٹو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ ہو گیا تھا، جو میرے نزدیک مناسب نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، غریدہ یہ بتائے گا، گزشتہ روز ہم نے سادھو کی
सहाफ़ी में भी देखा है, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, खातून रिपोर्टर वहाँ पर शहीद हो गई। आप क्या समझती हैं, सदफ नईम के लिए भी सहाफ़ी उतनी ही आवाज़ बुलंद करेंगे? इस तमाम तर मामले को भी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इसकी FIR दर्ज होनी चाहिए। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है जो कल शाम को पेश आया है, और जब मुझे ये खबर मिली तो मेरे लिए बड़ा दर्दनाक था। और ये अक्टूबर का महीना पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। पहले हमने अरशद शरीफ का देखा, फिर अब ये सदफ खान या सदफ नईम, इनकी शहादत हुई है। इसके अलावा इससे पहले 2-3 सहाफ़ी मज़ीद जो हैं वो उनकी वफ़ात हुई है। फवाद खुर्शीद साहब की वफ़ात हुई है, चंद सहाफ़ी और हैं। सो अल्लाह इन सबको जन्नत नसीब करे, इनकी फैमिलीज़ को इस दर्द से, इस नुकसान से निमटने के लिए अल्लाह इनको सब्र अता करे। ये बहुत बड़ा दुख है। और ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि मुझे अच्छा लगा है कि आपने खातून सहाफ़ी के लिए शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्योंकि कल से मैं देख रही हूँ कि खातून सहाफ़ी हलाक हो गई, खातून सहाफ़ी जाँ बहक हो गई। यहाँ पर भी वो एक जो जेंडर बायसनेस है वो हमें नज़र आती है, लेकिन बावजूद इसके कि वो खातून सहाफ़ी अपने काम के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान जो है वो शहीद हुई हैं। सो इनकी शहादत फ़िलहाल तक तो जो इत्तलात हैं वो एक हादसे के तौर पे हैं, लेकिन हम सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। ख़ासतौर पे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि मैंने खुद बहुत ग्राउंड से कवरेज की हुई है, फील्ड में बहुत रिपोर्टिंग की हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो ख़ास तौर पे धरने, लॉन्ग मार्चेस बड़े कवर किए हुए हैं। सो चैनल्स की तरफ से बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा, कि जी आपने एक्सक्लूसिव करना है, आपने हर हाल में करना है, आपने कुछ नया करना है, आपने कुछ अछूता करना है। तो रेटिंग्स की इस दौड़ में हम रिपोर्टर्स की जो सेफ्टी है, जो उनके सेफ्टी मेजर्स हैं, वो उस तरह से हम डिवाइस नहीं कर पाते, या उनका हम उस तरह से ख्याल और ध्यान नहीं रख पाते जिस तरह से रखना चाहिए। खासतौर पे हमारी चैनल्स को, रिपोर्टर्स को इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि वो अपनी जान को खतरे में डाल के एक्सक्लूसिव लेने की खातिर कुछ भी हादसे का शिकार हो जाए। सो ये भी एक हादसा है, इसकी FIR दर्ज होती है कि नहीं होती। अच्छा, गरीदा, जो लास्ट फुटेजेस हम देख रहे हैं जो मीडिया पर भी चल रही हैं ऑन सोशल मीडिया सदफ के हवाले से, कि वो किस तरीके से भाग रही हैं महज एक शॉट के लिए, महज जिस तरह से आपने बात की कि एक्सक्लूसिव मनाजिर के लिए या एक्सक्लूसिव खबर के लिए सहाफ़ियों को, रिपोर्टर्स को बड़ी तगो दो करनी पड़ती है। यही बताया जा रहा है कि सदफ भी सिर्फ एक शॉट के लिए मियां असलम इकबाल, अजहर मशवानी और मुसर्रत जमशेद चीमा के लिए कितनी देर तक भागती रही, तगो दो करती रही। तो क्या आप कहेंगी ये जो बेहिसी का मुजाहिरा किया गया है रहनुमाओं की जानिब से, इस पर? अच्छा, ये खबर आप मुझे दे रहे हैं, इससे पहले मेरे पास ऐसी खबर नहीं आई है, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने उनको फैसिलिटेट किया और उनको कंटेनर पे जाने के लिए कहा। शायद कंटेनर जो है वो उस वक्त चल रहा था और रश बहुत ज़्यादा था, धक्कम पेल हो रही थी, तो उनका हाथ फिसला है या वो खुद स्लिप हुई हैं, और फिर उसके बाद ये हादसा पेश आया है जिसमें सदफ की शहादत हुई है। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उतना ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करते सहाफ़ियों के साथ, और ख़ासतौर पे जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं, लॉन्ग मार्चेस की मैं बात कर रही हूँ, धरनों की, जलसों की बात कर रही हूँ, तो कंटेनर्स पे जाने के लिए फिर ये अगेन वही बात आ जाती है कि चैनल की तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि जी आपने बस को एक्सक्लूसिव शॉट ले लेना है। और फिर इमरान खान चूंकि वो अब आपको अपने आप को, उनको जोम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जोम है कि वो मुल्क के पॉपुलर तरीन लीडर हैं, तो वो सहाफ़ियों को उतना ज़्यादा कोई खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। सिर्फ अपने मनपसंद सहाफ़ियों को वो रिस्पॉन्स देते हैं और बड़ी जल्दी देते हैं। तो सदफ जो कि रिपोर्टर थी, बावजूद इसके कि रिपोर्टर्स की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, और सदफ तो बहुत मेहनती रिपोर्टर थी, अल्लाह उनको जो है जन्नत नसीब करे। लेकिन इस किस्म के रिपोर्टर्स जो हैं वो उनके काम के बजाय उनका नाम जो है वो ज़्यादा कैश होता है। तो सदफ बावजूद इसके कि बहुत हार्ड वर्किंग थी, लेकिन मैं अंदाजा कर सकती हूँ कि उनको कितनी तगदो करनी पड़ी होगी, किस तरह से उनको लोगों को कहना पड़ा होगा। और बहुत हार्ड वर्किंग थी सदफ, और हर फील्ड में हमने उनको देखा कवरेज करते हुए। और जो कल ये अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें गरीदा भी यही बता रही हैं कि अगर वो कंटेनर पर चढ़ भी रही थी तो कंटेनर को रोका क्यों नहीं गया, चलते कंटेनर पर क्यों उन्हें कहा गया। सबसे ज्यादा जो इसमें खौफनाक बात यह कि जो गरीदा ने हमारे साथ शेयर किया फैक्ट कि उन्होंने टाइम लिया हुआ था और उनको दावत दी गई थी कंटेनर पर चढ़ने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से। तो अगर तो उनकी जानिब से बुलाया गया था तो फिर मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके बुलाने के बाद कंटेनर की ब्रेक क्यों ना लगी, कंटेनर को रोका क्यों ना गया। यही
यही तमाम चीज़ें जो कि इन्वेस्टिगेट होने की ज़रूरत है।